آپ کو بتاؤں اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین کو خاص طور پر پڑھانے کے لیے اپنے نکاح میں شامل فرمایا. حضور کی ازواج سے نکاح کرنے کے بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک حکمت جو بہت بڑی یہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے ان کو علم سکھانے کے لیے نکاح فرمایا. اسی لیے اکثر امہات المومنین کو حضور علیہ السلام سے اولاد نہیں ہوئی. اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر اولاد ہوتی تو وہ بچوں کی پرورش میں مصروف ہو جاتی اور جس مقصد کے لیے ان کو نکاح میں لایا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو پاتا. اس لیے اللہ رب العزت نے جتنی اولاد دینی تھی محبوب کو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے عطا فرما دی اور ایک شہزادہ سیدہ ماریہ قبطیہ ام المومنین کے بطن سے عطا فرمائی. اللہ اکبر. اور بقیہ ساری امہات المومنین جو ہے ان کو اولاد نہ ہوئی. معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں امہات المومنین کو لا ولد ہونے کا تانا دینے والے رافضیوں سن لو, ان امہات المومنین کو اولاد کے لیے نکاح میں نہیں لایا گیا تھا بلکہ ان کو اس لیے نکاح میں لایا گیا تھا تاکہ یہ حضور سے علم حاصل کرے اور گھر کے علوم امت مسلمہ تک کے پہنچاتی رہے. جس مقصد کے لیے وہ نکاح میں آئی تھی انہوں نے اس مقصد کو پورا کیا. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے زیادہ جس کو پڑھایا وہ ہم سب کی مقدس ماں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات ہے. آقا فرماتے ہیں 1/3 دین اگر لینا ہے تو حمیرہ سے لیا کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 1/3 دین, 1/3 دین اگر لینا ہے تو فرمایا حمیرہ لقب ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. فرمایا عائشہ سے لیا کرو 1/3 دین. اور 1/3 دین ایک اکیلی خاتون نے عطا کیا. اب پڑھے لکھے لوگ اس سے پتا کر لیں کہ اور جگہ عورتیں چند سطر نہیں جانتی. یہ ہمارا اسلام ہے کہ 1/3 دین, یا یوں کہہ لے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 75% دین 75% دین 1,24,000 صحابہ دے رہے ہیں اور 25% دین ایک اکیلے عائشہ صدیقہ دیتی نظر آ رہی ہے. کیا بات ہے. حضور نے پڑھایا کتنا ہوگا, اللہ کے رسول نے پڑھایا کتنا ہوگا کہ اکیلے 1,24,000 75% میں آ گئے اور اکیلے سیدہ عائشہ صدیقہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. 25% دین لوگوں کو. اسی لیے تو حضرت سیدنا عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ علم الفرائض میں, علم تقوی میں, شاعری میں, فقہ میں, حدیث میں, طب میں نے ام المومنین عائشہ سے بڑھ کر کسی کو عالم نہیں دیکھا. وہ جتنی بڑی فقیہہ تھی اتنی بڑی شاعرہ بھی. کیا بات ہے. شعر کہنا جانتی تھی, بہت بڑی. بلکہ زمانے جاہلیت کے شعراء کے اشعار ام المومنین کو زبانی یاد. یہ خشکی ہمارے دماغوں میں ابھی آئی ہے کہ یہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے اور وہ نہیں پڑھنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ام المومنین کو خود کہتے تھے وہ جاہلیت کے دور میں وہ فلاں شاعر نے جو شعر لکھا ہے ذرا پڑھ کے سناؤ, تو ام المومنین پڑھ کے سناتے. ہاں جو غیر شرعی ہے وہ تو پڑھے ہی نہیں جا سکتے بے شک. لیکن یہ جو دماغ کے اندر کچھ خبط آیا ہے نا کہ کوئی غالب کا شعر پڑھ دیا جو شریعت مطہرہ کی روشنی میں بھی ہے, تو تب بھی کہا کہ یہ ذرا ٹھیک نہیں. حالانکہ چوری چپکے سے گھر میں بیٹھ کر گانا سنے گا لیکن محفل میں ایسا 100 کارڈ متقی بنے گا کہ غالب کو نہیں گانا سن سکتا ہے, غالب کو نہیں سن سکتا. گانا سن سکتا ہے, اقبال کو نہیں سن سکتا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی. حضور زمانے جاہلیت کے شعراء, وہ شعراء جنہوں نے غیر شرعی نہیں لکھا بلکہ ان کے اشعار میں حکمت تھی, حضور ام المومنین سے سنا کرتے تھے. ایک بات بتاؤں, ام المومنین تو شاعرہ تھی. حضور کے بعثت کے بعد حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خود بھی بہت بڑی شاعرہ تھی. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی امی جان, بلکہ میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی نعت
हुजूर की विलादत के बाद अगर किसी ने लिखा है तो वो हुजूर की प्यारी अम्मी जान सैयदा आमिना की ज़ात। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम कुस्तलानी ने उसको अपनी किताब में लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां जाकर के पढ़ें। मैंने कई जगह उसका मफहूम पढ़ा है, यहां भी आपको बताऊं। उम्मु सैयदा आमिना खातून ने जो हुजूर की शान में शेर लिखा, हुजूर को देख, और इत्तेफाक की बात, जिस दिन ये शेर लिखा, जिस वक्त शेर लिखा, जिस साथ शेर लिखा, यानी जिंदगी का आखिरी काम उम्मुल मोमिनीन, जिंदगी का आखिरी काम उम्मे रसूल सैयदा आमिना ने यही किया कि आखिरी काम था उनका नाते रसूल लिखना। और नात लिख करके पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते हिचकी आई और आप दुनिया से रुखसत हो गई। और उनके अशार का मफहूम यह फरमाती हैं, मेरे बेटे तू कभी बुतों की इबादत मत करना, तू कभी बुतों की मदद मत करना, और तू बुतों से दूर रहना। मैंने तुझे अल्लाह के सुपुर्द किया है। और फरमाया अल्लाह अकबर, हर नई चीज पुरानी होगी, हर उरूज को सवाल होगा, दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन दुनिया वालों आमिना को कभी भुलाया नहीं जाएगा। आमिना का जिक्र हमेशा होता रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसे 14वीं रात के चांद जैसे बेटे को जन्म दिया है कि मेरे बेटे की वजह से दुनिया मेरा जिक्र करती रहेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान हुजूर की अम्मी जान सिर्फ नात नहीं लिख रही है, बल्कि हुजूर की नात में पेशिन गोई भी कर रही। मुझे नहीं पता ये तुम्हारा गांव क्या नाम है इसका, निम्बाड़ा था कि नहीं था उस वक्त, लेकिन निम्बाड़ा में आज जिक्र आमिना जरूर हो रहा है। ऐ रसूलुल्लाह की प्यारी अम्मी जान, हमारी मखदूमा, तुम पर हमारे माँ बाप, हमारी जान, हमारी औलाद कुर्बान। तुम जैसी माँ कौन हो सकती है? किसी का बेटा गौस, कुतुब, अब्दाल और वली, नबी, मूसा, ईसा, दाऊद, अय्यूब, आपका शहजादा तो अल्लाह का महबूब है, महबूब। और आप अल्लाह के महबूब हैं, ऐसे महबूब। हर मुहिब आपका महबूब खुदा होता है, हर मुहिब आपका महबूब खुदा हो। तो याद रखिए, हुजूर की अम्मी जान भी शायरा, शेर कह रही, इतनी पढ़ी लिखी है, इसे एतबार से कि शायरा है। शायद शेर कोई छोटा मोटा पढ़ा लिखा आदमी शेर नहीं कह पाता, और कहता भी है तो कितने बेतुके कहता है। आजकल तो कोई भी शायर बन जाता है, तो कुछ भी कुछ लिखते हैं ना, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी लिखता है, उसका अपना एक मेयार होता है। बहरहाल तो उम्मुल मोमिनीन शेर भी लिख। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन से पूछा, भाई आप इल्मुल अंसाब, इल्मुल अंसाब का मतलब क्या है? बहुत मुश्किल है ये इल्म है, इल्मुल अंसाब, यानी किसके खानदान में कितने दादा हैं, कितने परदादा हैं, कितने, ये इल्मुल अंसाब है। कौन किसका बेटा है, कोई। अरब में इस इल्म की बड़ी अहमियत थी, अरब में इस इल्म की, और इनके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक इस इल्म में बहुत महारत रखते थे। अबू बकर की वजह तस्मिया भी लोग ये बयान करते हैं कि एक अरब में बकर नाम का था, बकर, उसको इल्मुल अंसाब पे बहुत फख्र था। लेकिन एक दिन सिद्दीक अकबर के सामने, चूंकि आपका नाम था अब्दुल्ला, यानी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उस्मान के सामने बकर ढीला पड़ गया, उसका इल्मुल अंसाब मान पड़ गया, तो लोगों ने कहा ये तो अब्दुल्ला बकर का भी बाप निकला, यानी ये अबू बकर है। इल्म देख करके कहा ये अबू बकर, कहते ना वो फुला का बाप फुला, तो ऐसे तो कहा ये तो इल्म, हम तो इसको समझते थे बकर को बहुत आता, लेकिन बकर से ज्यादा ये अब्दुल्ला को आता, ये तो बकर का भी बाप है। तो उस दिन से लोगों ने आपको अबू बकर कहना शुरू किया। अबू बकर कहने की वजह, आपका नाम अबू बकर नहीं है, आपका नाम अब्दुल्ला है, और आपके अब्बा का नाम अबू कुहाफा नहीं है बल्कि उस्मान है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बहरहाल कई वजह बयान की गई, लेकिन एक वजह ये भी उसकी बयान करने वालों ने बयान की। तो उम्मुल मोमिनीन इल्म तिब भी जानती, यानी जिसको आप डॉक्टरी का इल्म कहते, उम्मुल मोमिनीन वो भी जानती, बड़ी बड़ी हिकमत जानती थी। किसी ने कहा अम्मी जान आप तो फिक़ा जानती, हुजूर ने पढ़ाया, हदीस जानती है, हुजूर ने पढ़ाया, आप इल्मुल अंसाब जानती, आपके अब्बा ने आपको पढ़ाया होगा, शायरी भी जानती, आपके अब्बा बहुत बड़े शायर थे, अगरचे हुजूर शेर नहीं कहते थे, वमा अल्लमनाहु शिर व यंबगी लह, हुजूर को अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपको शेर कहना न सिखाया क्योंकि ये आपके शायान शान न था। हुजूर शेर नहीं कहते थे, हुजूर शेर नहीं इसलिए नहीं कहते थे कि शान नबूवत नहीं है। मैंने एक दिन सोचा हुजूर शेर क्यों नहीं कहते। एक मौलवी ने बहुत हंगामा किया था आकर के, देखो उनको शेर कहना नहीं आता था। मैं सोचा कि कुरान तो कह रहा है कि आपको शेर कहना नहीं सिखा, तो वो ये कह रहे, वो बदबख्त ये साबित कर रहा था
کہ ہمیں شعر کہنا آتا حضور کو نہیں آتا، تو اس فن میں ہم حضور سے بڑے ہو گئے نا. اب پاگل، عقل تو دیکھ تیری. وہ مر گیا، وہ وہاں بہار کا تھا. وہ بہرحال اس نے بڑی مستی کی. تو میں نے سوچا کہ حضور کی شان نہ تھی، کیونکہ عرب والے یہ تانا دیتے تھے کہ یہ قرآن معاذ اللہ، یہ محمد عربی معاذ اللہ یہ خود گڑھتے ہیں اور یہ شاعری ہے. استغفر اللہ. یا تو یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں، اس طرح کی بات. اللہ نے میں کہا آپ شاعر نہیں ہو محبوب، یہ کیونکہ اس دور میں شاعروں کی عزت نہیں تھی. ہاں تو میں نے سوچا کہ چلیں آج تو عزت ہے نا، تو حضور نے شعر کیوں نہیں کہا. بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی، شعر وہ کہتا ہے